ഇത് എൻ്റെയും കേരളമാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മലയാളികൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഞാൻ തമിഴിൽ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെയും കേട്ട് இன்று தெற்கு தெரிகிறது என்றெல்லாம் புலம்பிக் கொண்டிருக்காமல் தெற்கை உதாரணமாக காட்டிக் கொண்டிருக்கும் முக்கிய தலைவர்கள் மூலமாக இதை பிரபலப்படுத்த வேண்டியது என் கடமையாக நினைக்கிறேன். சித்தாந்தங்கள் எவ்வாறு இருந்தால் அவர் கம்யூனிஸ்டாகவும் நாம் சென்ட்ரிஸ்டாகவும் இருந்தால் மக்கள் சேவையில் நாங்கள் இருப்பதை காரணம். இந்த சித்தாந்த வேறுபாடுகளில் நூற்றாண்டு கலந்திருக்கிறது. மக்கள் தான் நாம் சித்தாந்தம் என்று மாறும் காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. வரும் வழியில் ஒரு சின்ன விமர்சனத்தை பாஸ்கரன் சார் வந்திருந்தோம். நீங்கள் இனி வன்முறைக்கு இடமே இல்லை, அது தேவையில்லை என்று மொத்தமாக சொல்லும்போது அநீதிக்கு எதிராக எப்படி போராடுவோம் என்பதுதான் அவருடைய கேள்வி. அடிநாள் அநீதிக்காக போராடலாம், அந்த போராட்டம் தொழிலாக மாறிவிடக்கூடாது. நாம் கடமையாக இருக்க வேண்டும். அந்த கடமை முடிந்ததும் நாம் அமைதியை நோக்கித்தான் செல்ல வேண்டும். அதைத்தான் நான் குறிப்பிடுகிறேன். அங்கே அவர்களும் என்னை விட அறிவாளர்கள் உதாரணம் சொல்லி தப்பித்துக் கொண்டேன். நான் ஒரு போரின் முடிவு வெற்றியில் இருக்கவே இருக்க முடியாது. போரின் முடிவு அமைதியில் தான் இருக்க வேண்டும். War will have to end in peace. Otherwise also I would have named it war and victory. A wise man like him looked beyond his time and said, war and then peace. We are all walking towards peace, and I am happy to walk behind great leaders like him. We have many in this country. We have to realize the potential. இது நாம் நாடு முழுவதும் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக தேசிய கம்யூனிகேஷன் மொழியில் பேசுகிறேன். இங்கே இந்த விழாவுக்கு நான் வர வேண்டியது என் கடமையாகும். 4-5 வயது முதல் கேரள சினிமாவில் நான் நடித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பால நடிகனாகவும் பேசுகிறேன். இன்று அரசியலில் நுழைந்து பல வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு இளம் அரசியல்வாதியாகவும் பேசுகிறேன். இப்படிப்பட்ட தலைவர்களை நாம் போற்றி விமர்சனங்களுக்கு அஞ்சாதவர்கள், அதற்கு நேர்மையான பதிலை கொடுக்க தெரிந்தவர்களுக்கு நாம் விமர்சனத்தோடு கூடி அவர்கள் செய்தவர்களுக்கான பாராட்டையும் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் துவண்டு விடுவார்களோ என்ற பயம் எனக்கு இருக்கிறது. இத்தகைய தலைவர்கள் சற்றே சொன்னாலும் கேரளம் பல மாணவர்கள் பின்தங்கிவிடும் என்பதுதான் என்னுடைய பயம். அவர்களை சந்தோஷமாக வைத்திருங்கள். ஆயுள்காலம் போதாது என்று நாம் சொல்வது என்னுடைய சுயநலம் தான். அவருடைய நலப்பிறகு என்பதை விடக்கூட இந்த மாதிரி தலைவர்கள் இன்னும் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்பது சுயநலமாக நாம் வைக்கும் என்னுடைய கோரிக்கை. அதை உயர்ந்து ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும். அவருடைய மனம் கூறுவதற்கும்படி கேரளம் முன்னேற வேண்டும். முன்னேறும் என்ற நம்பிக்கைக்கான எல்லா உதாரணங்களையும் நீங்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதை பார்த்து ஆரோக்கியமான பராமையை தமிழகம் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நாங்களும் அங்கே வருவோம், ஒன்றே சேர்ந்தாக வேண்டும். കേരളയിലെ ആകെ ഉദയത്തിൽ എന്നെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാക്കിയ ചലച്ചിത്ര വ്യക്തിത്വമാണ് കമൽഹാസൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത്
കേവലമായ ഒരു ഔപചാരികത മാത്രമാണ്. കലാകാരന് കലക്കപ്പുറം ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് കമലഹാസൻ. സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറെ സമകാലിക പോരാട്ടങ്ങളിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ള ഇടതുപക്ഷ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തോടും നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടും ഉള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവായ്പ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നൽകിയ ഈ അഭിമാന പ്രതിഭയെ വീണ്ടും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളം കമലഹാസന് സ്വന്തം വീട് തന്നെയാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആർക്കും സ്വാഗതം ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ പ്രിയ സഹോദരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില വ്യാഖ്യാനപ്പെടുത്തൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വലിയൊരു വക്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാം. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എൻ്റെതായ സ്വന്തം കഴിവിലൂടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നതല്ല. എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാണ്. പാർട്ടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടന്നു. എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷി വന്നതോടുകൂടി ആ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പാർട്ടി എന്താണോ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ്. ഇവിടെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം അത് ചെറിയൊരു തിരിച്ചു കൊള്ളാനാണ് പോകുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല. എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ആലക്കാട്ട് കല്യാണി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അമ്മയോട് ചെയ്യുന്ന രീതികളായിരുന്നു. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ആലക്കാട്ട് കല്യാണി എന്നത് ആണ് ശരിക്കുള്ള രീതി. ഏതായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹവായ്പ അത് പാർട്ടിയോടും എൽഡിഎഫിനോടുമുള്ള സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ് എന്നെനിക്കറിയാം.
പാർട്ടിയുടെയും എൽഡിഎഫിൻ്റെയും ശത്രുക്കൾ പാർട്ടിയും എൽഡിഎഫിനെയും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതീകമായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ നേരെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമണങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ വ്യക്തിയെന്ന് നിലക്ക് വരുന്നതായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് പാർട്ടിയുടെ നേരെ വരേണ്ട ആക്രമണം എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ആക്രമണം അതിൻ്റെ വിരുദ്ധ നേരെ വരും. ആ നിലക്ക് മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ നിലക്ക് തന്നെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. പാർട്ടിയോട് എൽഡിഎഫിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പ്രതിബദ്ധതയും പിന്തുണയും അതിൻ്റെ പ്രതീകമായ എന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരച്ചു കാട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല. നവകേരളം എന്നത് ഏതൊരു കാലത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നതിനല്ല നമ്മൾ കാണണം. നവകേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഓരോ നടപടിയും നാം സ്വീകരിച്ചു വരികയും ഏത് മേഖലയിലെടുത്താലും ഈ 9 വർഷക്കാലം അഭിമാനകരമായ പുരോഗതി കേരളത്തിൽ നേടാൻ കഴിച്ചു. അതിൻ്റെതായ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്തും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.